اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بھٹکل بلدیہ صدر و نائب صدر کے عہدے کے لیے مٹا صادق اور کے ایم اشفاق بالترتیب بلا مقابلہ منتخب. فیس بک پر دیوتاؤں کی توہین کرنے کے الزام میں ایک شخص گرفتار، اہم ملزم کے بیرون ملک میں مقیم ہونے کی اطلاع. الزامات، شبہات اور پھر بھٹکل کے اے ایس پی کا تبادلہ، کیا یہی ہے سنگین الزامات کی تحقیق کا نتیجہ؟ اپولو اسپتال میں 3 دنوں تک ڈینگو متاثرہ لڑکی کی آبروریزی، پاکستانی ڈاکٹر وارڈ بوائے گرفتار. ایرانی اور سعودیوں کے درمیان خون کے سمندر ہیں، خامنہئی بیورو کا معاندانہ بیان. ڈاکٹر ذاکر نائک کے این جی او اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر براہ راست غیر ملکی فنڈ حاصل کرنے پر پابندی. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. مینگلور فیس بک پر کٹل دیوتا کے خلاف توہین آمیز مواد شائع کرنے کے الزام میں پولیس کی جانب سے ایک شخص گرفتار کیے جانے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے. ملزم کو چکمنگلور سے گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے گرفتار شدہ ملزم کے تعلقات سے معلومات دینے سے اس وجہ سے انکار کیا کہ اہم ملزم نہیں ہے، جس کی وجہ سے الزامات کی صحیح تحقیق نہیں ہو پا رہی ہے. ان کا ماننا ہے کہ گرفتار شدہ شخص نے اہم ملزم کو فیس بک کا اکاؤنٹ بنا کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے کٹل دیوتا کے خلاف فیس بک پر توہین آمیز مواد شائع کیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ ملزمین نے اس سے پہلے ایک جوڑے کے نام پر بھی ایک اکاؤنٹ جاری کیا تھا، جس کے بعد اسے فیس بک سے ہٹا دیا گیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ بھی چلاتے ہیں. پولیس کمشنر کی جانب سے اس معاملے کی چھان بین کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو مسلسل سائبر کرائم برانچ کے ساتھ رابطے میں ہیں. بھٹکل بلدیہ کے صدر اور نائب صدر کے عہدے کے لیے کونسلروں کے مابین ہوئے انتخابات میں محمد صادق مٹا بلدیہ صدر اور نائب صدر کے لیے ایم اشفاق بلا مقابلہ بالاتفاق رائے منتخب کر لیے گئے ہیں. ناظم انتخابات اور مقامی تحصیلدار پروین بھاٹکر کی موجودگی میں پرچہ نامزدگی داخل کیا گیا تھا. اس کے بعد ان کا انتخاب عمل میں آیا. واضح رہے کہ بلدیہ کے 23 ممبران میں سے 15 ممبران تنظیم کے حمایت یافتہ ہیں اور بروز بدھ مجلس اصلاح تنظیم میں ان عہدوں کے لیے مذکورہ دونوں افراد کا نام سامنے آیا تھا اور انہیں تنظیم کی جانب سے ان عہدوں کے لیے انتخاب کیا گیا. اب بلدیہ میں کیے گئے ان عہدوں کے لیے انتخاب میں بھی مذکورہ افراد ہی صدر و نائب صدر کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے. ملحوظ رہے کہ محمد صادق مٹا مسلسل 4تھی بار بلدیہ کے کونسلر منتخب ہوئے. انہوں نے اپنے علاقے کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی ترقیاتی کام کیا، جس کی وجہ سے عوام بالخصوص نوجوان انہیں صدر کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے. اس سے پہلے فکر و خبر سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کئی ایک مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی. بلدیہ کے نائب صدر کے عہدے کے لیے ہوئے منتخب شدہ کے ایم اشفاق بھی کئی مرتبہ کونسلر کے طور پر اپنے خدمات انجام دے چکے ہیں. اب انہیں نائب صدر کا عہدے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے. مذکورہ افراد بطور صدر نائب صدر بلدیہ شہر کی ترقیاتی کاموں اور یہاں کے مسائل حل کرنے میں عوام کی امیدوں پر کتنے کھرے اترتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بھٹکل شہر بھٹکل نہ صرف کرناٹک کی ساحلی پٹی میں بلکہ ملک بھر کے ان اہم ترین حساس شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی فرقہ واریت کو جنم دے سکتی ہے. جہاں فرقہ پرست طاقتوں کی نظر ایسے شہروں پر ہو اور اس طرح کے شہروں کو نشانہ بنا کر اپنی سیاسی بھوک مٹانے کے لیے سیاسی ہوسکار موقع کے طاق میں ہوں، ایسے حالات میں ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس انتظامیہ کے افسر کا بیان، اس کے الزامات بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. مگر ان سب کے باوجود ہم ایسا کردار نبھاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. بھٹکل شہری پولیس تھانے کی معطل شدہ پی ایس آئی کی جانب سے لگائے گئے سنگین الزامات میں گھرے اے ایس پی ڈاکٹر انوپ شیٹی کو شیموگا ضلع کے تیرتھہلّی میں تبادلہ کرنے کی خبر آئی ہے. مگر اس تبادلے کے فیصلے اور اس کی خبر نے جہاں کئی سارے شکوک و شبہات کو جنم دیا، وہیں اس بات کا احساس بھی رہ کر کچوں کے لگا رہے ہیں کہ ہم بہت ہی بے حس ہو چکے ہیں اور ہمارے لیڈران بھی.
इस बात से कौन नावाकिफ है कि भटकल जैसे हसास शहर में जहां छोटी छोटी बातों को फिरकावाराना रंग देकर पुरअमन हालात में खलल डालने की एक मखसूस फिरके की जानिब से बार बार कोशिशें की जाती रही हैं, इस बीच शहर के गैर कानूनी रकम की वसूली के बिना पर एक गिरोह के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने को लेकर मिस रेवती पर आला हाईकमान अफसरान से दबाव बनाया गया और वो गिरफ्तार भी हुए। मगर उसके बाद बदले की सियासत कहिए या फिर अफसरान को एक दूसरे को नीच दिखाने या फिर अपना उल्लू सीधा करने की हरकत कि रेवती की जानिब से अपने सीनियर अफसर अनूप शेट्टी पर संगीन इल्जामात लगाए गए। अपना इस्तीफा पेश करने के बाद वजीर दाखिला और सीनियर अफसरान के नाम लिखे गए खत में रेवती ने शिकायत की कि हाल ही में शहर के मंदिर में गाय का गोश्त फेंके जाने वाले मामले में मकामी एक बीजेपी लीडर का हाथ था। इस सिलसिले में उन्होंने तफसीलात इकट्ठा की और अनूप शेट्टी के रूबरू पेश किया तो उन्होंने इस मामले को संजीदगी से ही नहीं लिया, बल्कि सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए बेकसूरों को गिरफ्तार करने की कोशिश की और इस तरह के फिरकापरस्त उनको बजर फ़ोन धमकियां भी दिया करते थे। रेवती के कई सारे इल्ज़ामात में ये वो इल्ज़ामात थे जो वाकई तहकीक तलब थे और फिर इस पर पूरी तरह तहकीक होनी चाहिए थी। इस पर तहकीक करके हकीकत सामने लाने के बजाय सिर्फ तबादला करके क्या हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया इस हसास मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? क्या हुकूमत ये सोचने की जहमत गवारा करेगी कि इस तरह कानून के रखवाले अगर फिरकापरस्तों को भटकल जैसे शहर में खुली छूट दें तो क्या शहर का अमन बहाल रहेगा? क्या इस तरह के फैसलों से हुकूमत की नीयत में खोट नज़र नहीं आ रही? ये सोचने की बात है। डॉक्टर अनूप शेट्टी के तबादले के बाद आवाम जहाँ तशवीश में मुब्तला है वहीं सवाल भी कर रही है और कह रही है कि हुकूमत के आला अफसरान इस मामले को संजीदगी से लेने के बजाय इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई काबिल तशवीश है। दरअसल हम भी सोए रहे, इल्ज़ामात के सामने आते ही हमने ना हमारे लीडरान इस बात को संजीदगी से लिया। अगर किसी ने संजीदगी से लिया होता तो आज हुकूमत उसका तबादला करने के बजाय कोई और फैसला लेती। हमने मुलाकातों मेमोरेंडम देने तक ही इसको महदूद रखा, जबकि मामला शहर भटकल से ही नहीं मुताल्लिक़ नहीं था। ये इल्ज़ाम रियासती सतह पर और मुल्क की सतह पर उठाने वाला था। हमारी जिम्मेदारी थी कि उत्तरा कन्नड़ ज़िला या बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके रियासती सतह के लीडरान को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सच्चाई को सामने लाने के लिए बार बार मांग करते। शहर में भी एहतिजाज करते। वज़ीर दाखिला को रेवती की जानिब से लिखे गए ख़त के हवाले से मरकज़ी वज़ीर दाखिला को भी इस सिलसिले में ख़त लिखते। हम शहरियों की और उनके लीडरान की जिम्मेदारी थी। यहाँ सब के सब थके और बेहिस नज़र आए तो हुकूमत ने भी इस बेहिसी का पूरा फ़ायदा उठाया और सिर्फ तबादले पर इक्तिफा कर लिया। अहमदाबाद मुल्क के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अपोलो अस्पताल है। इसी अस्पताल के सबसे महफूज और निगरानी वाले ICU वार्ड में एक डेंगू मुतासिरा लड़की की अस्मत दरी का वाक़या सामने आया है। अस्मत दरी को अंजाम देने का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं बल्कि मरीज़ा की देखभाल करने वाले डॉक्टर पर लगा है। पुलिस की गिरफ्त में आए डॉक्टर की ज़िंदगी के सफ़हात जब खोले गए तो एक अफसोसनाक इंकिशाफ ये हुआ। जाँच में सामने आया कि मुलजिम डॉक्टर पाकिस्तान का रहने वाला है। मुलजिम डॉक्टर रमेश चौहान 2014 में तवील मुद्दती वीज़ा पर हिंदुस्तान आया और उसके बाद से वो यहीं रह रहा है। इल्ज़ाम है कि इसने हफ्ते की रात अस्पताल में भर्ती एक डेंगू मुतासिरा लड़की की अस्मत दरी की और इस काम में उसका साथ एक वार्ड बॉय ने भी दिया। हफ्ते को 21 साल डेंगू मुतासिरा लड़की को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। हालत ज़्यादा ख़राब थी तो इसे ICU में रखा गया। इस वक्त ICU का इंचार्ज रमेश ही था। देर रात लड़की के साथ पहले तो मुलजिम डॉक्टर ने छेड़खानी की, लेकिन बेहोशी के आलम में होने की वजह से लड़की किसी किस्म की मुखालिफत नहीं कर सकी। ईरान की जानिब से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ मुआनिदाना बयानात का सिलसिला जारी है। उससे कबल हज को सियासत से आलूदा करने, उसको फ़िरक़ावाराना नारों के फैलाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों में नाकामी के बाद तेहरान में मुलाई निज़ाम ने अपने शहरियों को रवां साल फ़रीज़ हज की अदायगी से रोक दिया था। तेहरान की जानिब से नया हिज़यानी बयान ईरानी मुर्शिद आला अली ख़ामेनेई के ब्यूरो के डायरेक्टर मोहम्मद कलिया बकानी की ज़बानी सामने आया है। कल्बा यकानी ने सऊदियों को दायरे इस्लाम से खारिज करते हुए कहा कि वो सरकशों और लातो उज़्ज़ा की औलाद हैं। उसका मज़ीद कहना था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान खून के समंदर हैं। ईरान की जानिब से रवां साल अपने शहरियों की हज अदा करने से रोक देने के बाद तेहरान ने अपने मलेशियाओं और पासदारान इनकलाब के अरकान को जाली पासपोर्टों के जरिए इराक़ी हुज्जाज की सफ़ों में शामिल करके ममलिकत भेजने की कोशिश की। उसका मकसद दयार मुक़द्दसा में दुनिया भर के मुसलमानों के जमा होने पर अनारकी और शोरिश फैलाना था। हज सीज़न के इस्तेसाल के लिए अपनी भरपूर कोशिशों के इंकिशाफ के बाद ईरान अब गुज़िश्ता बरस मीना में पेश आने वाले भगदड़ के मामले को फिर से उठाने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बराह रास्त गैर मुल्की फ़ंड वसूल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ारत दाखिला ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि इस NGO को कोई रकम रिलीज़ करने से पहले वजारत की इजाज़त ली जाए। ये फैसला वज़ारत दाखिला की तरफ से इब्तिदाई इंक्वायरी में पता चलने पर किया गया है कि डॉक्टर नाइक की NGO
قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر نائک پر الزام ہے کہ ان کی باتوں سے نوجوانوں کو شدت پسندی کی تحریک ملتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔